हाँ जी प्यारे बच्चों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे बच्चों, अज असी वरियाम सिंह संधू द्वारा लिखी हुई कहानी अंग संग बारे पढ़न जा रहे हाँ। प्यारे बच्चों, वरियाम सिंह संधू की खासियत, उन्हां दी विशेषता यह आ कि वो लम्मी कहानी के रचेता हैं, भाव कि वो लम्मी कहानी लिखते हैं। ठीक है, इस करके असी उन्हां दी इस कहानी अंग संग नूं भी दो भागां दे विच ठीक है पढ़ांगे, भाव कि उहदी दो भागां दे विच उहदी वीडियो बनावांगे। ठीक है जी, असी उन्हां दी कहानी अंग संग पढ़न तो पहलां कहानीकार दे जीवन बारे कुछ झात मारते हैं। ठीक है जी, कहते वरियाम सिंह संधू का जन्म 10 सितंबर 1945 ईस्वी नूं माता श्रीमती जोगिंदर कौर ਅਤੇ पिता श्री ददार सिंह ਦੇ घर पिंड चविंडा कलां जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे होया। ਉਹ MA फिल पंजाबी ਹਨ, भाव कि उन्होंने MA पंजाबी ते MPhil की डिग्री की हुई है। ठीक है, कहते वो लैलपुर खालसा कॉलेज जलंधर विच पंजाबी के लैक्चरार लगे रहे और उत्थों ही सेवा मुक्त होए, सेवा मुक्त रिटायर होए। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ 4 कहानी संग्रह ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੂੜ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी, वरियाम सिंह संधू ने सफ़रनामे, एक जीवनी और 3 आलोचना ਦੀਆਂ पुस्तकां भी लिखियां ਹਨ। लम्मी कहानी ने संधू ਨੂੰ बेहद प्रसिद्धि और प्रवानगी हासिल करवाई। ठीक है जी, तो साडी ਜਿਹੜੀ पाठ पुस्तक वा बेटा जी बन गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वरियाम सिंह संधू की कहानी अंग संग शामिल है। हुण बेटा जी असी उन्हां दी कहानी अंग संग बारे गल कर। हाँ जी बच्चों, हुण असी उन्हां दी कहानी अंग संग बारे गल करांगे। ये अंग संग कहानी बेटा जी उन्हां दियां चर्चित कहानियां विचों ठीक आ एक बहुत ही वधिया कहानी है। ठीक है, उन्हां दियां बहुत सारियां चर्चित कहानियां ने जिन्हां दे विचों एक अंग संग कहानी दा भी अपना दर्जा है। ठीक है जी, तो हुण ध्यान दे नाल बेटा जी आ वीडियो तुसीं वेखणी सारे बच्चों ने। कहिंदे अज भोग पै गया सी। ठीक है, भोग पै गया सी भाव ਜਿਹੜਾ मौत ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ बेटा जी ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक ਆ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਭੋਗ ਧਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣਾ ਗਏ ਸਨ। ठीक है, कहते अज भोग पै गया सी क्योंकि इस कहानी का जोड़ा मुख पात्र है बेटा जी करतार सिंह। ठीक है, ओदी बेटा जी मौत हो जाती है तो उस तो बाद करतार सिंह का जोड़ा वड्डा पुत्र वा। ठीक है, करतार सिंह के 2 पुत्र वा, अमरीक ते महिंदर। ठीक है, पर उहदे जिहड़े वड्डे पुत्र नूं उहदे नानके जिहड़े आ जिम्मेवारी की पग बना गए सन। भाव कि अज तो बाद पिता की मौत तो बाद घर की सारी जिम्मेवारी तेरे ते है, भाव तू घर नूं किस तरीके दे नाल चलाउणा है। ठीक है, किहड़े तू घर दे विच जो भी जिम्मेवारी दे संबंध जो काम हुंदे हन वो हुण तू करिया करने आ। ਕਹਿੰਦੇ सारा परिवार हनेरी रात ਵਿੱਚ बाहर ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦਾ, ਡੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ठीक आ सौण वास्ते मंजियां ते लेटे आ, लम्मे पे आ, तो वह करतार सिंह दीयां गल्लां नूं ना चेते कर रहे आ। ठीक आ, वो चेते कर रहे आ भी किवें वो ठीक आ हੱਸਦਾ गाउंदा सी। ठीक आ, रोंदा सी, मੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ, पट्ठे कुतरदा, डंगर खोलदा, ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੂਲੇ ਵੈੜ ਕੇ ਨੂੰ ਹਲੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਾ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂਲੇ ਵੈੜ ਕੇ ਨੂੰ ਹਲੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈੜਕਾ ਅਜੇ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਬਰੇ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਵਾਹ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਹ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਗਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਹ ਘਰੜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦਰ, ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਤਿੰਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਸਮੁਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਬੰਸੋ ਜੋ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੁਰਿਓਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਸੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਵਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵਾ, ਅਮਰੀਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ,
ਉਹ ਅਜੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਚੱਲਣੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਬਈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਲ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਜੀਵ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋਲ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਜਕਮੁਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਔੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਅਮਲੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਔੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੋਹਲਤ ਜਾਂ ਰਾਇਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੋਹਲਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਇਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਇਤ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਊ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਡੰਗਰ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਉੜਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਆਲਸੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਆਲਸੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੌਣ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 3 ਠੀਕ ਆ ਧੀਆਂ ਸਨ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, 2 ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੂਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਡੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੜ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਚਿੜ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਅਫੀਮ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਚੀਆਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਂ ਰੀਝ ਜਾਗੀ, ਕਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਭਰਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਮਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸਟਰ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕੀ ਕੱਕੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਛਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਛਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕ ਇਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧੌਲੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ, ਅਜਨਬੀ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਐ, ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਫਿਰ ਵੇਖੀ। ਦੇ ਸੀਸਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੋਪੁਰੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗੜਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਘਰ ਘੁਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਫਿਰ ਵੇਖੀ। ਦੇ ਸੀਸਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 4 ਪੈਸੇ ਕਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੋੜਾ ਬੌਸਕੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਜਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਈ ਸ਼ੁਗਲ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੌਂਕ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਤੇ ਕੌਡੀ ਖੋਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਸੀਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਜ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਸੀ, ਡੱਕਦੀ ਸੀ, ਵਰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਬਾਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਦਾਦਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ
ठीक है बेटा जी करतार सिंह दा जिहड़ा प्यो वा वो सिंगापुर रहिंदा, कहिंदे भी वो 2-4 साल बाद ही आउंदा जी अमरीक दे जम्मण ते जदों आया ते जदों आया तां उदों 2 कोठड़ियां अगे सोफा ते अगे बरांडा छतवा के उपर चबारा पवा गया सी। कहिंदे वो करतार सिंह नूं बथेरा समझाउंदा सी, तुहानूं मैं दस्सिया सी ना, वो करतार सिंह नूं बहुत समझाउंदा सी कि फजूल खर्ची विच पैसा घੱਟ उडाया करे, कोई जमीन होर खरीद लवे। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਫੋਕੀ ਫੂਫਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਕੀ ਫੂਫਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਸੋਫੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐ ਨਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਰੇ ਜੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਲੀ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਕਲੀ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜੁੱਪੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ, ਖੁੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ, ਵਾਹੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ।
कि इंज झट नहीं सरना, कहते भी इंज नहीं सरना। ठीक है। अमरीक की दादी रात नूं देर तक घर ना आउण ते बाहर ढाणियां च बैठे रहण करके करतार सिंह ते औखी हुंदी। नछड़िया ठीक है बंदियां वाले चाले फड़, धीआं पुत्तां वाला हो गया, कम कीतियां बिना नहीं फैलसूफियां पुगणियां ए। नछड़िया भाव के बेटा मूर्ख बंदे आ। ठीक है। मूर्ख बंदे आ भी बंदियां वाले चंगे बंदियां वाले चाले फड़, चंगे बंदियां वाले चाल चलन अपने कर ले। ठीक है। धीआं पुत्तां वाला हो गया वा भी हुण ते तू धीआं पुत्तां वाला हो गया वा, हुण ही अपनी जिंदगी नूं तब्दील कर ला। ठीक है। हुण ही अपनी लाइफ दे विच तू तब्दीलियां लै आ। ठीक है। कम कीतियां बिना नहीं फैलसूफियां पुगणियां, फैलसूफियां फजूल खर्चियां। ठीक है। कम कीतियां बिना भी ये तेरियां फजूल खर्चियां नहीं चलनियां, जेकर काम करेंगा तो फिर थोड़ा बहुता फजूल खर्चा भी कर लेगा तो चल जाएगा। ठीक है। अगे अगे अपनी ठीक है वो मां नूं अग्गों की कहंदा पुग जाणगियां बुढ़ड़िए, आपे पुग जाणगियां भी पुग जाणगियां बुढ़ड़िए। ठीक है। तू चिंता ना कर। तो वह अमरीक की मां नूं रोटी देण लई आखदा जो किन्ने चेर दी चौंके विच बैठी उस नूं उडीक रही हुंदी। ठीक है। अमरीक की मां बेटा जी ओदी घर दी जगीरो। ठीक है। करतार सिंह की घर दी। ठीक है। कहंदे तू कुड़िए इनू आप नहीं वरजदी। ठीक है। ओदी फिर जिहड़ी करतार सिंह की मां भी ठीक है अपनी नूंह नूं कहंदी है भी तू कुड़िए इनू आप नहीं वरजदी, तू आप नहीं इनू डकदी, प्रशादे गर्म कर करके खवाउणी है, ये विगड़े क्यों ना, जदों आवे ठंडा तोसा मत्थे मारिया कर सो, भी जदों भी आउंदा इनू ठंडियां रोटियां ही दिया कर, ठंडा तोसा। ठीक है। रोटियां ठंडा तोसा मारिया कर सो, वेख लई नहीं तो औखी होएगी। बजुर्ग मां आखदी कहंदी भी जेकर तू इनू गर्म कर करके रोटियां दित्तियां तो फिर तू औखी होएगी, भाव कि इन्हें सानू होर ही तंग करना वा, इन्हें होर विगड़ना वा। ठीक है। तो ठीक ही उसदी मां बड़ी औखी होई। ठीक है। कहंदे भी ठीक ही होया भी करतार सिंह की जिहड़ी घर वाली आ वो जगीरो बहुत ज़्यादा औखी हुई। ठीक है। अमरीक दे बाल मन ते ਉਹ रात उकरी हुई सी जदों ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ भीरो ਕੋਲੋਂ बातां सुन रहा सी कि उन्हां दे घर चीक चहाड़ा मच गया सी। भीरो भुड़क के मंजे तो उठी ते उस दे पिछे ही अमरीक दौड़ गया। घर विच कोहराम मचिया होया सी, नियाणे रो रहे सन। करतार सिंह हत्थ विच कपड़े धोण वाली कहंदे थापी लई वहुटी नूं कुट्टी जा रहा सी। उहदी वहुटी दा नाम जगीरो, कहंदे नूं कुट्टी जा रहा सी। उस रज के शराब पीती हुई सी ते बिना कोई गल कीतियां तैं तैं जड़ी जा रहा सी। ठीक है। जोर जोर दे नाल कहंदे आंढी गवांढी इकट्ठे हो गए। ठीक है। उन्हां मसां रोंदी हुई जगीर कौर नूं बचा ते करतार सिंह नूं धू के डंगरां कोल बाहर उसदी मंजी ते लै गए। रोंदी होई जगीर कौर कह रही सी। ठीक है। जगीर कौर। ठीक है। दसो मैं की कसूर कीता है, मैं इहो आख्या वा भई भले मानसा भी मैं इहो आख्या वा भई भलिया मानसा उत्तों 100 खर्च पए आ ते तू शराबां पींदा फिरदा है, जदों पुगदी सी पी लई। ठीक है। जदों पुगदी सी भाव कि जदों साडे कोल 4 पैसे हैगे सी अपने कोल, तू उदों पींदा सी, उदों पुगदी सी भी पी लिया कर, बाहरों पैसे आउंदे सी सिंगापुरों, हुण नहीं पुगदी, हुण ना पिया कर। ठीक है। हुण नहीं साथों पुगदी, ना आ वेख्या ना ता। ठीक है। मेरियां मोरां सेकदियां। ठीक है। भी तू कोई भी पासा नहीं वेख्या। ठीक है। तो मेरियां मोरां सेक दित्तियां, भाव मैनूं कुट दित्ता वा। कोई नहीं हौसला कर, खबरे की हो गया, सियाणा ब्याणा सी, ऐ तां कदी नहीं अगे कीता। ठीक है। कहंदियां जनानियां तुर गईयां, कहंदे भी जनानियां जड़ियां आईयां सन। ठीक है। ओहदा लड़ाई वेख के वो भी कहंदियां ओनू जगीर कौर नूं। ठीक है। जगीरों नूं हौसला दिंदियां सन, खबरे की हो गया, कुछ नहीं होया, सियाणा ब्याणा सी, इदां तो उन्हें कदी नहीं सी कीता। ठीक है। की होया जे पहली बारी तैनूं इन्हें 4 जड़ियां मार दित्तियां वा। ठीक है। कहंदे भी करतार सिंह बिना रोटी खादियां ही सौ गया। भांडा टिंडा साँभ के ते कुड़ियां नूं लम्मा पा के जगीर कौर दवाखे विच जग दा दीवा बुझाउण लगी तां उस निम्मो झूण चौंके च बैठे अमरीक नूं उठ के
ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਸ ਪਈ। ਉਸ ਡੂੰਘਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿੱਸ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉੱਠ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੋਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਧੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।